सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग संगत देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ रूही ग्रोवर ते अज दिन है सोमवार 4 अक्टूबर 2021 ते देसी अस्सू महीने की मिति है 19 ਤੇ प्रोग्राम में हमेशा वांग साडे नाल मौजूद ने साडे सीनियर पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी तुहाडा प्रोग्राम में स्वागत है। तो प्रोग्राम में शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों को दसना चाहते हैं कि जिहड़े साडे दर्शक प्रोग्राम में इत्थे साडे नाल लाइव जुड़ना चाहते हैं, जम्मू जी तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर अपने कोई विचार साझा करना चाहते हैं तो थल्ले स्क्रीन पर दिते नंबर से सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जम्मू जी हुण अज दी प्रमुख खबरों वाल रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को बेरहमी नाल कतल करन विरुद्ध देश भर में रोस प्रदर्शन। अज यूपी के सीएम का अस्तीफा मंगिया तो किसानों ने होर आगुआं नूं रस्ते विच रोकिया। तो सब तो पहला जिहड़ा अज दा बहुत वड्डा मुद्दा है जो लखीमपुर विच होया यूपी दे प्रियंका गांधी गिरफ्तार। जी हाँ जी, प्रियंका गांधी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो सब तो पहला असीं अपने दर्शकों नाल ये वीडियो साझी करना चाहते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये समय ज्यादा भाषण देने का नहीं है, क्योंकि इस देश का पेट भरने वाले 8 किसानों को बीजेपी के गुंडों ने गाड़ियों से कुचल दिया। कल जो ये लखीमपुर खीरी में घटना हुई, इस घटना को थोड़ा इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है साथियों। 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टैनी, जो लखीमपुर खीरी वहां से सांसद भी हैं, 25 तारीख को उनका कोई कार्यक्रम था और किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से उनको काले झंडे दिखाए। तो उसके बाद अजय मिश्र का बयान आया था कि जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन औकात बता देंगे, इलाज कर देंगे। किसानों को खुलेआम सरेआम धमकी दी थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कि टाई वाले पे बताएंगे, आमना सामना हुआ तो बताएंगे। उस दिन केंद्र सरकार में यदि थोड़ी बहुत शर्म बची थी तो उस दिन केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनकी जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा करना, देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखना, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माइक से मंच से खुलेआम देश के किसानों को अन्नदाताओं को धमकी दे रहे थे। तो उस दिन मोदी सरकार के मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए था और उस दिन लगाम लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस दिन लगाम नहीं लगाई। और कल जो एक घटना हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। आज से 8-9 दिन पहले जब वो मंत्री सरेआम धमकी दे रहे थे तो उसी समय उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज साबित करती है कि ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। साथियों, आज फैसला करने का दिन है। आज पूरे मुल्क के लोगों से हम ये आह्वान करना चाहते हैं, पूरे मुल्क के लोगों से विनती करना चाहते हैं कि आज फैसला करने का दिन है कि हम आदम हैं, यानी हम आदमी हैं या हम आदमखोर हैं। और बड़े महान लोगों ने कहा है कि जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना जुल्म करने वाला। तो आज पूरे मुल्क के लोगों से आह्वान है कि आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि आज आप लोग इस किसान अन्नदाता के साथ खड़े हो या इन आदमखोर बीजेपी के गुंडों के साथ खड़े हो। इस बात का फैसला आज 130 करोड़ लोगों को करना होगा। और जब धर्म की लड़ाई हो, जब हक की लड़ाई हो, तो उस लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। आप या तो धर्म के साथ खड़े हैं, आप न्याय के साथ खड़े हैं, या फिर आप अधर्म अन्याय पापियों के साथ खड़े हैं। इस बात का फैसला आज पूरे मुल्क को करना होगा। जो बीजेपी आरएसएस वाले जिन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए,
लेकिन वे लोग हमारे किसान आंदोलन को नहीं कुचल पाए। आज वे लोग बेशर्मी की सारी हदें पार करके किसानों को कुचलने लग गए। शायद ये लोग भूल गए कि 1970 के दशक में जब देश में अनाज नहीं होता था, इन्हीं किसानों ने दिन रात मेहनत करके इतना अनाज पैदा किया कि आज देश इन्हीं पूरी दुनिया को अनाज भेजते हैं। किसी साथी का संदेश आया कि जो एक बुजुर्ग किसान कल शहीद हुए हैं, उन्होंने बताया कुछ साथियों ने कि वो बुजुर्ग किसान कारगिल के युद्ध में भी शामिल थे और जो पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ते हुए जो शहीद नहीं हुए, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जो चोटियों पे तैनात रहे, जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, कल उस बुजुर्ग किसान, उस रिटायर्ड फौजी को इन बीजेपी आरएसएस के पाखंडी धुन गुंडे लोगों ने अपनी गाड़ियों से कुचल के उनके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। साथियों, एक एक किसान को श्रद्धांजलि देंगे, इनकी श्रद्धांजलि, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। सबके मन में बहुत पीड़ा है, पीड़ा के साथ गुस्सा भी है, लेकिन यदि इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक वादा करो कि शांति में रहोगे, संयम के साथ रहोगे, धैर्य बना के रहोगे, अनुशासन में रहोगे, और जब ये तीनों काले कानून वापस होंगे, जब ये एमएसपी की गारंटी का कानून बढ़ेगा, तो वो इन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल जो खट्टर का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि लाठियां उठा लो, गुंडागर्दी करो, किसानों के सर फोड़ दो, और आगे कह रहे हैं कि चिंता मत करना, जेल में चले जाओगे तो जमानत की चिंता मत करना, 2-4 महीने बाद बाहर आओगे तो नेता बन के आओगे। आप समझिए, ये बीजेपी आरएसएस जो दंगाई पार्टी है, ये कुछ दंगा करने की बड़ी साजिश रच रही है। कल मुख्यमंत्री का बयान आता है और कल के ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। तो हमें इनकी साजिश, इनके षड्यंत्र से भी सावधान रहना है। यदि टकराव हुआ मेरे देश के किसानों, यदि टकराव हुआ तो आंदोलन का नुकसान होगा और सरकार को फायदा होगा। इसलिए टकराव नहीं करना, शांति बना के रखनी है। और अंत में फिर उन शहीद किसानों को, उन परिवारों को नमन करते हुए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए एक विनती करूंगा पूरे देश के किसानों से। किसान भाइयों, जो 700 किसान शहीद हो गए, जो कल लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई शहीद हो गए, ये भी किसी परिवार के बेटे थे, ये भी किसी परिवार के बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, किसी के भाई बहन थे, किसी के चाचा ताऊ थे। इनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज समय है घर से निकलने का, आज समय है दिल्ली के मोर्चे मजबूत करके इनको फतेह करने का। तो घर पे बैठ के तमाशा देखने वालों में शामिल मत हो जाओ। आज बाहर निकल के इन बेईमानों से, इन गुंडों से आंदोलन लड़ो, शांतिपूर्ण आंदोलन लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान।
ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਗਤ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 1.5 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 26 ਜਾਂ 27 ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡੰਡੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਬਥੇਰੇ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਾਕੀ 3 ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹਦੀ 19 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੀ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 60 ਸਾਲ। ਤੇ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 3 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦਰਵੀ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਪਦਰਵੀ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਦਰਵੀ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੌਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਦੂਜੀ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਘੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬਘੇਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਖਨਊ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੜ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ,
ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NCR ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ CA ਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਟਸੈਲਫ, ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ, ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਕਸ਼ਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆ 2-3 ਬੰਦ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆਖੇ, ਉਸ ਭੈੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਆਖੇ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਆਪਣੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਵਾਇਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਝੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਕਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਸਿਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਈ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਯਾਰੋ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਪਿੱਛਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਯਾਰੋ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਓਏ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੈੜੀ, ਤਾਰਾਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੱਖ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੱਖ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੋਗਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰੋ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੋਗਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੋਗਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ।